دوا کے ذریعے میں مطمئن بھی ہوں اور صحت مند بھی ہوں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور ان کے ساتھ جو بھی کام کر رہے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ نمسکار، میں ہوں رضوان خان۔ دوستو، ہم خود کو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ صحت مند رکھ سکیں، اپنے سواستھ کو برقرار رکھ سکیں، اپنی شاریرک پریشانیوں سے جو ہم جھوج رہے ہیں اس سے دور ہو سکیں۔ تمام روگ انسان جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن علاج کرا کے تھک جاتا ہے، روگ مکت نہیں ہو پاتا۔ آج ہم موجود ہیں شارجہ میں، اور شارجہ میں ہم بات کریں گے، آپ کو ملوائیں گے محمد عثمان صاحب سے، جنہوں نے حکیم صاحب کی دوائی کو استعمال کیا اور آج ایک خوشحال زندگی بتا رہے ہیں۔ کیا ان کی سمسیا تھی، کتنے وہ پریشان تھے، کتنی پیڑا انہیں ہوتی تھی، اور پھر حکیم صاحب کے بارے میں کیسے انہوں نے جانا، انہی سے جانیں گے۔ تو آئیے، ہمارے ساتھ ہیں محمد عثمان صاحب۔ بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے اس کاریہ کرم میں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ میرا نام محمد عثمان علی احمد ہے، میں حیدرآباد سے میرا تعلق ہے۔ یہاں شارجہ میں تقریباً 34 سال ہو گئے۔ تو بیماری تو ویسے لاحق انسانوں کو ہی ہوتی ہے، لیکن اس کی تشخیص اور صحیح دوا کا استعمال یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میرے ساتھ سائٹیکا کا پرابلم تھا، اور ہاتھ میں درد بھی تھا، بہت شدید درد تھا۔ تو اس کے لیے میں نے کئی ڈاکٹرز حیدرآباد میں نے دکھائے، ہڈیوں کے ڈاکٹر، کان کے ڈاکٹرز، اور رگوں کے ڈاکٹرز، سب کے پاس گیا، سب کی دوا استعمال کی، لیکن کبھی افاقہ نہیں ہوا۔ اتفاق ٹی وی پہ چینلز بدل کے کبھی دیکھتا رہتا تھا میں، تو اس وقت حکیم سلیمان صاحب جی سے تعارف ہوا۔ پھر بھائی صاحب سے کہہ کر میں دوا منگائی، ایس کیئر منگا کے مسلسل استعمال کیا۔ جی الحمدللہ۔ اس کے بعد کئی، جیسے پی کیئر منگایا پیٹ کے لیے، پیٹ کی پرابلمس کے لیے، وہ ایسیڈیٹی وغیرہ اس کے لیے، اور بھی کئی دوائیں میں حکیم صاحب کے پاس سے منگاتا ہوں۔ جی اب تو ماشاءاللہ یہاں پر بھی یہ سہولت دستیاب ہے دبئی میں، جی آپ لوگ پہنچا رہے ہیں دوا، یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ ایک بڑا مسئلہ تھا لے آنا منگانا۔ تو اب اللہ کا فضل ہے الحمدللہ، تو دوا کے ذریعے میں مطمئن بھی ہوں اور صحت مند بھی ہوں۔ دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور حکیم صاحب کی عمر میں درازی عطا فرمائے۔ بس یہی مجھے کہنا تھا۔ اچھا، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، اور اپنے درشکوں کو بھی بتا دیں کہ 30 سالوں سے زیادہ بیت چکے ہیں، اور عثمان علی صاحب یہاں پر رہتے ہیں، یہاں کے نواسی ہیں شارجہ میں، اور ایک اسکول میں ٹیچر ہیں، پڑھاتے ہیں 28 سالوں سے۔ تو آپ آنا جانا، اسکول میں پڑھانا اور کام کرنا، اور اس کے بعد یہ پیڑا آپ کو ہونے لگی، تو کتنی تکلیف، کتنی پیڑا سے آپ جوجھ رہے تھے اس وقت؟ بہت زیادہ۔ ابھی حال میں جو ہے نا گھٹنوں میں اور کمر میں وغیرہ درد تھا۔ جی تو گون سیاہ منگا کے مسلسل 6 ماہ ہو گئے اب اللہ کا فضل ہے، ورنہ اٹھنا بیٹھنا میرے لیے بڑی دشواری تھی، اتنی شدید تکلیف ہوتی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ جی گون سیاہ ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے دردوں میں مکمل افاقہ ہے۔ اب الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، تو بس یہ دعائیں خیر ہی کر سکتے ہیں۔ جی بس دعا ہے الحمدللہ۔ پورا پریوار عثمان علی صاحب کا بھارت میں رہتا ہے، حیدرآباد سے تعلق ہے ان کا۔ تو پریوار کو جب پتہ چلا کہ آپ یہاں اکیلے رہتے ہیں اور اس کے بعد کام کر رہے ہیں، سائٹیکا کی پرابلم ہے، چکر آپ کو آتے تھے، آپ بتا رہے ہیں کہ آپ مطلب کہیں جا بھی نہیں پاتے تھے، اتنی سمسیا آپ کو تھی، ان کو کتنی تکلیف ہوتی تھی کہ آپ کو یہاں کوئی خیریت کے لیے نہیں ہے یا آپ کے علاج کے لیے نہیں ہے؟ ہاں، وہ بھی کافی پریشان تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ جو لگانے کا ہوتا ہے وہ بھی لگایا کرتا تھا، وہ کچھ افاقہ نہ، کیونکہ گاڑی بھی مجھے چلانی ہوتی تھی۔ کبھی گاڑی چلاتے ہوئے بھی جو ہے نا ایک آدھ بار ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ کافی پریشان، سائٹ پہ لے لینا پڑتا تھا مجھے۔ اچھا، سائٹ پر لے کے، وہ بعض وقت سائٹ پہ بھی نہیں لے سکتے۔ اور حکیم صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا کرے، عمر و دراز کرے، کہ ورنہ عام طور پر حکمت تو
हकीमों के साथ ही बंद हो रही थी। जी हकीम साहब ने ये बड़ा कारनामा यानी किया कि उन्होंने आम कर दिया नुस्खे जात को कि कोई भी गरीब से गरीब इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई साहिब सरवत है तो वो दवाओं से भी इस्तेफादा कर सकता है। ये बड़ी बात है कि जो काम आज तक बहुत से हकीमों ने अपने साथ लेकर चले गए नुस्खा जात को, जी हकीम साहब ने वो आवाम तक पहुंचाया है। ये अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता करे। अच्छा, आपने बताया कि आपका हाथ भी नहीं उठता था, बिल्कुल भी आप हाथ नहीं उठा पाते थे, इतनी समस्या थी आपको, इतनी पीड़ा होती होगी। अब ये जानना चाहते हैं कि आपने लगातार इलाज करवाया, आप कह रहे हैं हैदराबाद जाकर बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, कोई आपकी इस बीमारी को पकड़ नहीं पाया? नहीं, कोई नहीं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कहता कि कान का, मुझे कान का भी प्रॉब्लम था जी, वो कान के डॉक्टर के पास जाओ। कान के डॉक्टर के पास गया, मुकम्मल तशख़ीस होने के बाद डॉक्टर साहब बड़े माहिर थे, डॉक्टर डोंडे बहुत मशहूर थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कान की वजह से नहीं है, ये हो सकता है हड्डियों की वजह से, हड्डी की वजह से। फिर उन्होंने हड्डी के डॉक्टर श्याम वो गुलजार हॉस्पिटल, उनके पास भी गया डॉक्टर साहब के पास, उन्होंने भी दवाएं दी। फिर उसके बाद दूसरे आबिट्स पे दूसरे डॉक्टर्स के रगों का डॉक्टर थे, उनके पास भी गया। वक्ती तौर पर थोड़ा सा आफाका हो जाता, कुछ कमी हो जाती, लेकिन फिर वही होता। ये तो अच्छा हुआ कि जो है ना उसको मैंने टीवी पे देख लिया हकीम साहब को, और एस्केयर मुसलसल इस्तेमाल किया तो वो दर्द रफ़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो एस्केयर जब आपने पहली बार मंगाई तो कितनी जल्दी आपको आराम मिला? एस्केयर में शुरू में मुझे आराम नहीं मिला, बल्कि 10% समझिए, तो 1 महीने में, ऐसा 2 महीने में मैं खाते रहा। हकीम साहब ने कहा भी था कि अब बाज़ वक्त बाज़ लोगों को दर्द ज़्यादा भी हो जाता है, तो वो मेरे जहन में थी बात कि हकीम साहब ने ये बात बताई हुई थी, तो कुछ कमी नहीं है, बहरहाल कुछ तो कम हो रहा है ना, ये सोचकर मैं मुसलसल खाता रहा जी, दवा इस्तेमाल करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये हुआ कि अब ये हाल है कि मुझे कई साल हो गए कि अब मैं लोगों से भी कहता हूँ जिनको भी ये गर्दन में या मूंढे में या जो भी दर्द कमर में घुटनों में, बताते रहता हूँ कि हकीम साहब का नंबर भी देता हूँ, वो जो जी, अक्सर नंबर हैं जहाँ पे डॉक्टर दस्तयाब होते हैं, बातचीत होती है, तो वो लोग भी जो भी मेरे मिलने जुलने वाले हैं, राब्ते में हैं, जिनसे भी मेरे रवाबित हैं, वो भी राब्ता करते हैं और उनसे इस्तेफादा कर रहे हैं। यानी सब लोगों को आप बता रहे हैं दवाई के बारे में? हाँ जी, बता रहे हैं। तो 8 साल से आपको तकरीबन ये समस्या थी, इलाज करवाने के बाद आपने जब हकीम साहब की दवाई ले ली, आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। अब क्या कहना चाहते हैं, कितनी दिल से आपके लिए बातें निकलेंगी हकीम साहब के लिए? अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, और उनके साथ जो भी उस काम में काम कर रहे हैं उन सब को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत धन्यवाद। मोहम्मद उस्मान अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने सुना, शारजा में रहते हैं, पिछले 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और साइटिका के दर्द से परेशान थे, सालों तक इलाज करवाया, डॉक्टर इनकी समस्या को पकड़ ही नहीं पाए। फिर घुटनों के दर्द की समस्या इनको हुई, लेकिन जब इन्होंने एस्केयर खाई, घुटनों के लिए गोंदसिया खाया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने इनकी ज़ुबानी सुना कि ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका उस्मान अली साहब। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी। तो उस्मान अली साहब के बाद अब यूएई का सफ़र है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, मरीज़ हैं जो किसी न किसी पीड़ा से जूझ रहे थे, उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। तब तक आप रखें अपना ख्याल, हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फ़ायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज़्यादा आप फ़ायदा उठा सकें।